Dear student, I hope you are all well in this corona situation. You have already heard that the coronavirus is spread all over the world, not only Bangladesh. In this situation, all the students in the world are very suffer for this. So, our government also now necessary step for this situation. I am Kazi Ashrafuzzaman, Assistant Teacher, Shrimoni Secondary School. The topics: Health is Wealth, Class 6, Lesson 9, Health is Wealth. These topics I will teach you. I hope all of you have brought your textbook. This textbook, class 6. Student, you all open your book. Lesson 9, Health is Wealth. First, you must have to read the topics fluently. If you don't understand the word meaning, you can't realize the topics. So, I tell you, you must have read attentively in these topics. Understand? Now, I will start your lesson. Health is wealth. Health means, Bengali means shastro. Health, shastro. Wealth means sampad. Wealth means সম্পদ। বাংলায় যদি আমরা এটাকে বলি স্বাস্থ্যই সম্পদ। এর আরেকটা কথা আছে, হেলথ ইজ দ্য রুট অফ অল হ্যাপিনেস। অল হ্যাপিনেস, total happiness. If you want to happy in your life, you must have to take care of your health. Without your sound health, you cannot enjoy your life. First, I will give you some difficult word and its meaning. Student, you must have a khata to write down this meaning. Proverb. Proverb means saying. Saying. Bengali word proverb. Proverb, saying, health. Health means physical and
mental condition. Physical and mental condition here. শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা. Physical, we know that আমরা আগে জানতাম যে শুধু শরীর খারাপ হলেই আমরা বলতাম যে অসুস্থ, আসলে তা নয়, শরীর মন দুটোই কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাকে বোঝায়। এখন আমরা সুস্থ বা অসুস্থ দুটোই কিন্তু শুধু শারীরিক হয় না, মনের এবং দেহের দুটোই সংশ্লিষ্ট। ওয়েলথ, wealth means asset, that means সম্পদ, asset, wealth means asset, সম্পদ। anxiety, 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 that means worry বা দুশ্চিন্তা। organs, parts of body, sorry, parts of body, organs, parts of body, this is whole body, whole abdomen, body, every parts, organ. Disease, disease, disease mean illness, অসুস্থতা, illness, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ স্টুডেন্টরা? অবশ্যই তোমরা একটু মনোযোগ খেয়াল করবে। আমি একটু এদিকে যাচ্ছি, এই লাইনটার অংশ কেটে দিচ্ছি। happy, pleased, সুখী, আনন্দ, hygiene, hygiene, hygiene means rules of health, rules of health, স্বাস্থ্যবিধি। ফিজিক্যাল, ফিজিক্যাল, ফিজিক্যাল অর্থ বডি, essential, necessary, necessary,
আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং, প্রভাব, সেইং, প্রভাব, হেলথ, physical and mental condition, wealth, asset, anxiety, worry, organ, part of body, disease, illness, happy, pleased. Hygiene, rules of health, physical, bodily, essential, necessary. আশা করি বুঝতে পেরেছ। এবার আমি এগুলোকে মুছে দিব, মুছে দিয়ে আমি টোটাল একটু অংশ বিশেষ আমি পড়ে শোনাবো, পার্টস অফ দ্য টপিকস। A proverb says, health is wealth. To keep healthy is to keep free from disease and anxiety. Good health is proper functioning of all body organs. It is also feeling well both in body in mind. People in good health are active, cheerful and happy. If you are healthy, you can be happy and can help other in society as well. To keep in good health, we should be careful about hygiene. Here you noticed clearly hygiene. Hygiene is very important word. Hygiene, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। নিজেকে যদি আমি নিজেকে পরিবেশকে টোটাল এই করোনা সিচুয়েশন আমরা ঠিক রাখতে চাই, অবশ্যই আমাদেরকে হাইজিন হতে হবে। হাইজিনিক ছাড়া সম্ভব নয়। The rules and practice of keeping good health are called hygiene. Hygiene means the rules and practice. শুধু মুখে বললে হবে না, রুলসগুলো মানতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। কিপিং গুড হেলথ ইজ কল্ড হাইজিন। দিস ইজ হাইজিন। উই মাস্ট প্র্যাকটিস দ্য রুল অফ হাইজিন। হাইজিনটা অলওয়েজ প্র্যাকটিস করতে হবে। ইউ মাস্ট হ্যাভ টু প্র্যাকটিস হাইজিন, প্রপার ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন। বাট হাউ? প্রপার ফুড, যথাযথ খাবার। নিউট্রিশন, খাবারটা শুধু হলেই হবে না, খাবারটা পুষ্টিকর হতে হবে, মানসম্মত হতে হবে, শরীরের জন্য যেটা প্রয়োজন। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, সবগুলো হলো ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হলো না, এক্সারসাইজ করতে হবে, খেলাধুলা, ব্যায়াম। রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ, এক্সারসাইজ করলাম, খেললাম, ভালো ভালো খেলাম, কিন্তু আমি রেস্ট নিলাম না, ঘুমোলাম না। রেস্ট অ্যান্ড স্লিপ, ইট ইজ মোস্ট necessary. Cleanliness and proper medicare essential for good health. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রপার মেডিকেয়ার, ডাক্তারি যে ওষুধপত্র খাওয়া প্রয়োজনে, কোনো সমস্যা হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, এটা অ্যান্ড essential for good health, এটা ভালো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই দরকারি। Some important rules of good personal health are as below. As below কিছু রুল এখানে আছে, আমরা দেখছি এ থেকে এফ পর্যন্ত এই 6টা রুল আছে। তো এর ভিতর প্রথম আছে ব্যালেন্স ডায়েট। আওয়ার স্কুল শুড কন্টেন কারেক্ট প্রপোর্শন অফ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস অ্যান্ড ওয়াটার ইন ইট। এবং ওয়াটারও দরকার, পানি দরকার, কার্বোহাইড্রেট দরকার, ফ্যাট দরকার, প্রোটিন দরকার, ভিটামিন, মিনারেলস আর পানি, এটা তো আছেই, বিশুদ্ধ পানি। পার্সোনাল হাইজিন, পার্সোনাল হাইজিন মিন্স
a person always follow the rules of health, such as here five rules, বিতে 5 rules আছে. We should follow the personal health practice such as number 1, wash your hand before eating. After eating, আমরা সাধারণত আফটার ইটিং, খাওয়ার পরে হাত ধুই, খাওয়ার আগে হাত ধোয়া হয় দায় সারা গোসের, কিন্তু খাওয়ার আগে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হাতে যদি কোনো জীবাণু থাকে, ময়লা থাকে, কারণ অল অফ ইউ নো দ্যাট মানুষের হাত সবচেয়ে বেশি নোংরা হয়, কারণ আমরা প্রতিটা কাজে হাত ব্যবহার করি, প্রত্যেকটা জায়গায় গাড়িতে চড়ি, যেখানে যাই না কেন আমাদের হাতটা ব্যবহৃত হয়, এবং আমাদের হাতে যে নখ আছে, নখটা একটু বড় হলে এখানেও ময়লা জমে, জীবাণু জমে। অবশ্যই তোমাদেরকে হাত ধুতে হবে, আর হাত ধোয়াটা কি হবে, সাবান পানি দিয়ে বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা এই জাতীয় যেগুলো জীবাণুনাশক আছে এটা দিয়ে তোমাদেরকে ওষুধ দিতে হবে। বাথ রেগুলারলি অ্যান্ড ওয়ার ক্লিন ক্লথস। বাথ রেগুলারলি, প্রতিদিন গোসল করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে হবে। একটা কাপড় দিনের পর দিন পরে যাব, it is not correct. You must have to clean your clothes and wear clean clothes. Brush your teeth twice regularly. Brush your teeth twice regularly. দাঁত মাজতে চায় না অনেকে, মনে হয় যেন ঠিক আছে, কিন্তু না, দাঁত মাজতেই হবে। 2 বারের কথা বলা হয়েছে, তবে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, বিফোর sleep, before go to bed, you must have to brush your teeth. And morning after sleep, no, after breakfast you must have to brush your teeth after breakfast. Do not let your nail grow long. হাতের নখ, নেইল বড় হতে দেওয়া যাবে না। কাট দেম রেগুলারলি, এটাকে কাটতে হবে, নিয়মিত নখ কাটতে হবে, অর্থাৎ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন। ওয়াশ ইউর ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস বিফোর গোয়িং টু বেড। আবার বলা আছে এগেইন অ্যান্ড এগেইন, বিফোর গোয়িং টু বেড ওয়াশ ইউর ফিট, পা ধুতে হবে এবং হাত ধুতে হবে। এরপর আমরা সিতে যাই, ক্লিনিং হাউসহোল্ড মিন্স পুরো বাড়িঘরের সমস্ত আসবাব সহ every necessary things you must have to clean. You should keep your household and environment clean. Household বটেই, বাড়ির আশেপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। একটা বাড়ির আশেপাশে যে ময়লা আবর্জনা, গাছপালা, আগাছা অনেক কিছু থাকে, অনেক অস্টেজ থিংস আমরা বাড়ির আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিই, ওইগুলোকে প্রতি সপ্তাহে ওগুলোকে পরিষ্কার করে রাখতে হবে, নাহলে ওখানে ডেঙ্গু থেকে শুরু করে অনেক ফ্যাটাল জার্ম বা খুবই ক্ষতিকর যে জার্ম ছড়ানো জীবাণু সেগুলো আসতে পারে সেখান থেকে। টেকিং ক্লিন ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, পরিষ্কার অর্থাৎ পরিষ্কার খাবার খেতে হবে এবং পানি খেতে হবে। আওয়ার ফুড শুড বি ফ্রেশ, ক্লিন অ্যান্ড প্রপারলি কুকড, আর সেটা ফ্রেশ হতে হবে, পচা বাসি জীবাণুযুক্ত পোকাযুক্ত খাবার, সেটা ফ্রুট হোক যা হোক, সেটা খাওয়া যাবে না। অ্যান্ড ওয়াটার শুড বি পিওর, আর ওয়াটার always water, if you take water, drink water, always pure হতে হবে, সবসময় পরিষ্কার হতে হবে। টেকিং রেগুলার এক্সারসাইজ, আমরা অনেক কিছু ফলো করলাম, অল রুলস অফ হেলথ এক্সেট্রা ফলো করলাম, খাবার খেলাম, সবই ঠিক আছে, বাট যদি তুমি এক্সারসাইজ না করো, খেলাধুলা না করো, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে তুমি যদি সঞ্চালন না করো,
তাহলে কি হতে পারে, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো, তুমি অনেক সময় মোটা হয়ে যেতে পারো, অথবা শরীরের অর্গানগুলো কোনো অর্গান অকেজ হয়ে যাবে, কারণ আমাদের সবসময় সকল অর্গানগুলো কাজ হয় না। এই কারণে আমাদেরকে এক্সারসাইজ বা খেলাধুলা করলে এটা ঠিক হয়ে যাবে, সুস্থ থাকা যাবে। হ্যাঁ, এখন টেকিং এক্সারসাইজের ভিতরে কি আছে, উই শুড টেক পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যান্ড টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি। নাম্বার এফ, টেকিং রেগুলার স্লিপ অ্যান্ড রেস্ট। রেগুলার স্লিপ অ্যান্ড রেস্ট, আবার সবগুলোই করলাম ফলো, কিন্তু ঘুমোলাম না, রেস্ট নিলাম না, সেটাও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে না। এটা গেল টপিক ওয়াইজ ডিসকাশন। তোমরা জানো যে এখান থেকে তোমাদের সিন প্যাসেজ হিসেবে তোমাদের পরীক্ষাতে আসে, এবং এই টপিক্সটা যদি সুন্দর করে পড়া থাকে তাহলে তোমরা সুন্দরভাবে এর থেকে আনসার করতে পারো সুন্দর করে। তো সবসময় মনে রাখবে যে যদি তোমরা ভালোভাবে এটাকে বুঝে বুঝে না পড়ো, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যে অর্থসহ না পড়ো, এবং পড়ে তা বা স্পেলিং অর্থাৎ বানানটাও সুন্দর করে পড়তে হবে, বারবার লিখবে, দেখবে তোমরা অবশ্যই ভালো করবে। তো যেহেতু তোমাদের সাথে আমার সরাসরি কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না, তো তোমাদের আসলে সমস্যাগুলো সবই আমার রিয়ালাইজ করা একটু কঠিন ব্যাপার। তারপর আমি যেটা মনে করি যে এইগুলো সমস্যা হতে পারে, এই শব্দগুলো তোমাদের জন্য কঠিন হতে পারে, তার কিছু শব্দ আমি তোমাদেরকে এখানে অর্থসহ দিয়েছি। আরও অনেক শব্দ আছে, হয়তো যে শব্দগুলো আমি দিয়েছি এর অনেক শব্দ অনেকেই পারো, আবার এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো তোমরা পারো না, হয়তো আমি সেটা দিই নাই। তো এটা তোমরা কালেক্ট করবে, ডিকশনারি থেকে চেষ্টা করবে নিজে নিজে কালেক্ট করা, ডিকশনারি দেখা তোমরা শিখে নিবে। তো এবার আমি যাইব কিছু শর্ট কোশ্চেন। আমি তোমাদেরকে কিছু শর্ট কোশ্চেন দিতে পারি। আই উইল ডু সাম শর্ট কোশ্চেন। Question number 1. What is essential for good health? And the last question is, what are the rules? ভুল হলো। What are the rules of personal hygiene? নেক্সট ক্লাস, আমার সাথে যে নেক্সট ক্লাস আছে
ক্লাস 6-এর এটা হবে 17 সেপ্টেম্বর, 17 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। আমাদের সামনে টপিকস থাকবে লেসন 10 রেমিডিস মডার্ন অ্যান্ড ট্রেডিশনাল, রেমিডিস মডার্ন অ্যান্ড ট্রেডিশনাল। এরপর আগামী এই সপ্তাহের শেষেই বৃহস্পতিবার তোমাদের সাথে আবার ক্লাস আছে। তো এই অধ্যায়ে এই টপিকস আফটার learning these topics, you know the main focus word meaning শিখেছো তোমরা, আর শিখেছো এটা শর্ট কোয়েশ্চেন শিখেছো, আর শিখেছো এই টপিক্সের যে বিষয়টা তোমাদের আরও বেশি দরকার সেটা হলো ফ্লুয়েন্টলি পড়তে পারা এবং অর্থ সহ পড়তে হবে। এর অর্থ যদি না জানো তাহলে তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে না। ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ক্লাস। আমি আগামীতে আশা করব আগামীতে তোমরা ভালোভাবে এই ক্লাসগুলোই থাকবে, তোমাদের বন্ধুদেরকে অ্যাটেন্ড করতে বলবে, যারা আজকে মিস করেছে আগামীতে যারা যেন এটা অ্যাটেন্ড করতে পারো। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।